नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक आमर कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष शास्त्र दर्शन कार्यक्रम मु पुणी थर आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आमर कार्यक्रम आपण मानकर ज्ञान वृद्धि, आपण मानकर शुभाशुभ जानिबार जो इच्छा को पूर्ण करने को जाई आमर कार्यक्रम गुड़ी को आम करी क्रम आज आम आलोचना करवा धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर तांकर राशि सर्व शुभाशुभ फल एवं तांकर चरित्र लक्षण एवं स्वभाव एवं तांकर रिष्ट अपमृत्यु मृत्यु विषय रे सविशेष आम विशद भाव आलोचना करवा। भिडियोटी सामान्य लंबा हो पारे, तेणु आप धैर्य सहकारे भिडियोटी देखा चेष्टा करूँ। देखा द्वारा निश्चित भाव आपण विषय आपण राशि विषय अनेक किछि ज्ञान प्राप्त करने सहित गुप्त रहस्य गुप्त चरित्र एवं अनेक किछि आपण शुभाशुभ कथा आपण जानीपर जहाँ जानवा द्वारा आपण से गुड़िक अनुसरण करी आपणकर जीवन को सुधारी पारिबा सहित आपणकर भाग्य भविष्य को मध्य आपण बदलाई पारिबे। आपण मानको मु कहि रखिबा को चाहे, जदि हमर चैनल टी को आपण प्रथम थर देखुचंती चैनल टी सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन टी मध्य प्रेस करंतु, कारण आमर वीडियो अपलोड होबा मात्रे आपण मानक निकट को नोटिफिकेशन जीवो, आपण सर्वप्रथमे आमर वीडियो गुडी को देखि परिबे। जदि आमर कार्यक्रम आपण को लागुची ज्ञानवर्धक एवं उत्कृष्ट मानर कार्यक्रम रहुची, निश्चित भाव में आमर कार्यक्रम बाबद आपण सुचिंतित मतामत मत कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। तेबे आसंतु आमे कार्यक्रम को आगे को बढ़ाइबा। जदि देखिबा धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि, यदि देखिबा राशि होउची कुंभ एवं राश्या अधिपति होउचंती सूर्य पुत्र शनि। यदि नक्षत्र देखिबा धनिष्ठा नक्षत्र एवं नक्षत्र अधिपति होउचंती मंगल, जहाँकि एही धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने मंगल महादश रे मध्य तांकर जन्मकालीन विंशोत्तरी महादश रे मध्य जन्म होइतांती, जहाँकि मंगल महादेश जन्म एवं हेतु एमाने निश्चित भाव में कार्य दक्षता एवं कार्य करिवार जो आग्रह उत्साह बहुत अधिक रही है एवं सब क्षेत्र में एमाने निजक प्रतिपादित करने सक्षम होती एवं मानधन जश कमेवाई सक्षम रही था। धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने आपणकर लग्न कुंडली देखिथिबे बा जातक देखिथिबे, से कुंडली चक्र रही आपणकर से मध्य लेखाई देखिए आपणकर 23/11 23 जदि देखिबा आपणकर धनिष्ठा नक्षत्रंकर संख्या एवं कालचक्र कुंडली रे यदि 11 घर बा भाव देखिबा से होउची कुंभ राशि, जहाँ से कुंभ राशि अधिपति होउचंती शनि एवं से दृष्टिकोण जातक लेखा होता है 23/10 एवं एमाने जेहेतु शनि क्षेत्र में धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि व्यक्ति विशेष जन्म होता तेणु एमानकु शनि क्षेत्री मध्य कहा जाए। यदि देखिबा एमाने शूद्र वर्ण रे जन्म होइतांती, जहाँ एमानकर स्वभाव एमानकर समस्तंक प्रति दया एवं सेवा करिवार भाव एमानक भितरे लक्ष्य करा जाइछे। यदि देखिबा एमानकर गण हिसाब रे एमाने दैत्य गण बा राक्षस गण, ए प्रकृति द्वारा अनेक समय रे एमाने तांकर युद्धकर मनोवृत्ति रही है, गोटे जिदखोर स्वभाव रही है एवं से जिद द्वारा से अनेक कर्म क्षेत्र रे हो तांकर प्रत्येक क्षेत्र रे कर्म क्षेत्र रे तांकर इत्यादि विभिन्न प्रकार जे कोन से व्यापार वाणिज्य कोन क्षेत्र रे तांकर गोटे जिद्दी स्वभाव द्वारा तमाने छडी शुभ फल प्राप्त करने सहित एवं सफलता मध्य अनेक समय प्राप्त करिथांती। शत्रु मानकर विजय होइथांती, एमाने युद्ध रे काहाको पराजित होबा लोक नंती बा हारिबार बा पराजित होबा एमाने स्वीकार करंती नाही। लास्ट पर्यंत जीवन युद्ध रे हो कर्म युद्ध रे हो एमानकर संघर्ष करि चली थांती एवं शेष रे अनेकांश मध्य माने सफलता मध्य हेइथांती। यदि देखिबा एमानकर जन्म नाड़ी पृष्ठ नाड़ी रे माने जन्म होइथांती धनिष्ठा नक्षत्र युक्त कुंभ राशि व्यक्ति विशेष। यदि देखिबा एमाने सिंह जनि रे जन्म होइथांती। यदि देखिबा ए धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर शुभवार होउची शनिवार। शनिवार रे एमाने जेकोसी कार्य कले तांको पई शुभ फल प्राप्त होइते, जेपरि विवाह व्रत गृह प्रवेश गृह प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म आपण वैदिक कर्म करि परिबे बा आपणकर नूतन पाठ्यक्रम आरंभ उच्च शिक्षा व्यापार वाणिज्य नूतन जानवाहन आदि क्रय इत्यादि करने द्वारा
ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିବାର ଶୁଭବାର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୁଭ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ବାର ବା ଘାତ ବାର ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାର ହେଇଥାଏ, ସେ ଅଶୁଭ ବାର ବା ଘାତ ବାର। ଆପଣ ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁବାର ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ବୈଦିକ କର୍ମ ନ କରିବା ଭଲ। ଯାହା ଆପଣ କର୍ମରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର କିଛି କର୍ମ ଆପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଚିତ। ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଘାତ ବାର ହିସାବରେ ଆଘାତର ସୂଚନା ଥାଏ। ସେ କର୍ମରୁ ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଦୂରଯାତ୍ରା, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଯାହାକି ଆପଣ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ବିଫଳତା ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଘାତ ବାରରେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, 7 ଏବଂ 9, এই ধনিষ্ঠ নক্ষତ୍ର যুক্ତ কুম্ভ রাশি ব্যক্তি বিশেষ ମାନଙ୍କର এই শুভ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟେ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟେ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଟ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ସଂଖ୍ୟା ବା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସଂଖ୍ୟା, ଏହି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି 2, 7 ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ ସୁଖ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ରହିଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେୟାର ଗୁଡ଼ିକ କିଣିପାରିବେ, ବିକିପାରିବେ। ଲଟେରୀ କିଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଲଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ସେଇ କର୍ମରୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଧାତୁ ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୌହ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇରନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଲୌହ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଶରୀରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରିକା ହିସାବରେ ଲୌହ ମୁଦ୍ରିକାରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଘୋଡ଼ା ନାଲର ଲୁହା ମୁଦ୍ରିକାରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଶୁଭ ରତ୍ନ ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରତ୍ନ ବା ଗ୍ରହ ରତ୍ନ ବା ଜେମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ନୀଳା ବା ନୀଲମ, ଯାହା ଇଂରାଜୀ ତାକୁ ବ୍ଲୁ ସାଫାୟାର କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରିକିରି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନୀଲମ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି, କର୍ମର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ এই ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ବା ବ୍ଲୁ। ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଅନେକ ରହିଛି, ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ କର୍ମରୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସଟା ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗରେ ବ୍ଲୁ କଲର ନୀଳ କଲରରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଯାନବାହନଟେ କିଣୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ରାଶି ଅନୁକୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ଲୁ କଲରରେ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ବସ୍ତୁଟେ ଆପଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ସୂଚନା ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଯଦି ସେ ବସ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଖରୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଯେଉଁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଜିକାରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଇ ବିଛା ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ବୈଦିକ କର୍ମ, ବିବାହ, ଗୃହପ୍ରବେଶ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ଆପଣ ଆଚରଣ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କର୍ମର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ଆପଣ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଧନୁ ଚନ୍ଦ୍ର। ପଞ୍ଜିକାରୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଧନୁରାଶିରେ ଯେଉଁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ବୈଦିକ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଜ୍ଞ, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଗୃହପ୍ରବେଶ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବା କୌଣସି ବି ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଗୃହ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଏହିପରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର
ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ପଞ୍ଜିକାର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯୋଉଦିନ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଦିନରେ ପଞ୍ଜିକାର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଇ ଧନୁ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଧନୁ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଧୁତା ରଖୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରସିପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟଟେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପକୃତ ହେବାର ଆଶା ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ମାନ ଧନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ପଞ୍ଜିକାରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯୋଉଦିନ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ମିଥୁନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ରାଶି ହିସାବରେ ଅଶୁଭଦାୟକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟଟେ ପାର୍ଟନରସିପରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ରାଶି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବୁଡ଼େଇ ପାରନ୍ତି ବା ମାନ ଧନ ଯଶ ଧୋକା ବେଇମାନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇ ସମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିଗ ଏଇ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦିଗ ଯଦି ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଗଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜମି ଗୃହ କିଣିକି ଆଗଉଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ରହିବେ ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦିନ ରାତି ମିଶି ଆପଣଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର 12ଟି ଲଗ୍ନ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାৎ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଗ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପଞ୍ଜିକାର ଦେଖିବେ ଯୋଉଦିନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି କେତେ ସମୟ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭୋଗ ହେଉଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏହି ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ରାଶି ନାମାକ୍ଷର ଦେଖିବା ଗ ଏବଂ ସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ଯଦି ଅକ୍ଷରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ନାମଟା ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନାମରୁ ସୁନାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ମାନ ଧନ ଯଶ କମେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପିତାମାତା, ଇଷ୍ଟ ଦେବ, ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଛିକି ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଶତନାମ ଅର୍ଥାତ୍ 100 ନାମ, ସହସ୍ର ନାମ, 1000 ନାମ ରହିଛି। ଆପଣ ସେଇ ସୁମଧୁର ଏବଂ ମୋକ୍ଷଦାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯାହା ସେଇ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ, ନାମ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ନାମ ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ। এই ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମାନ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆପଣ ଏବଂ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବିଧ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସେ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ, ଯେପରି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର କୌଣସି ନାମ ସେ ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ, ପରମେଶ୍ୱର, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମଟେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ଯାକ ସେ ନାମ ଧରିକି ଯେତେ ଥର ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାକୁ, ସେଇ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜପ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା ହେବା ସହିତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନାମଧାରୀର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ଜୀବନ ଯାକ ଆପଣ ସେ ପିଲାକୁ ଯେତେ ଥର ଡାକୁଛନ୍ତି ରାମ ବା କୃଷ୍ଣ ହିସାବରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସେତେ ଥର ଜପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜପ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବଂ ନିଜର ଆମର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇକରି ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନାମ ଆମ ସ୍ମରଣକୁ ଆସିନଥାଏ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିନଥାଏ, କେବଳ ଆମର ସନ୍ତାନ ଗୃହ ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇକି ଏସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ନାମ ଆପଣ ସେଇ ଭଲ ସୁନାମଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ, ପରମେଶ୍ୱର, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଜ୍ଞାତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଡାକିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଯମଦୂତ ମାନେ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୋଗ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହଉଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟରେ ନିଜକୁ
ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଭାବୁଛୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାମ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଆମର ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା, ସନାତନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବେଶ କରିକି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ନାଁ ଲାଗିବ, ଆମ ପିଲାଟାର ଓଲ୍ଡ ଲାଗିବ, ସେ ଦେଶ ବିଖ୍ୟାତ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେଇପାରିବନି ବା ଆଧୁନିକ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟଚ୍ ପାଇପାରିବନି ଛୁଆଟି। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କଣ ବିକୃତ ମାନସିକତା, ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ, ରୀତିନୀତି, ସଂସ୍କାର, ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଆପଣ ଦେଶ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେମିତି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯାଇକରି ବିଖ୍ୟାତ ହେଇପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏଇ ଜଣେ ସନାତନୀ, ଏଇ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦେଶ, ଗ୍ରାମ, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେବ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱସମ୍ମାନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ନାଁରେ ଆମେ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲୁ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମେଣ୍ଟାଲି କନଭର୍ଟ କରାଯାଉଛି। ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ମିଶନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆମେ ମୂର୍ଖ ବନି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ଦଉଛୁ, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଆମ ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଆମ ଛୁଆ ଯେମିତି ଫରେନ୍ ଚାଲିଯିବ ସେ ଭାବନାରେ ଆମେ ନେଇକି ଟଙ୍କା ଢାଳିକି ସେଠି ପାଠ ପଢଉଛୁ। ଆମ ଛୁଆ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ପରମ୍ପରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପଢେଇକି ମଡର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆଧୁନିକ କରିକି ଫରେନ୍ ପଠେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି କାଟିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି, ମୋ ଛୁଆ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ଛୁଆ ମୋ ପିତୃମାତୃଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ପିତୃମାତୃଙ୍କର ସେବା କରିବ, ପିତୃମାତୃଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଛୁଆର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ଭିତରେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିହେବନି। ତେବେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଯୋଉ ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କହିଲି ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଏମାନେ ବିଂଶୋତ୍ତରୀ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ସେଇ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ। ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କଣ ରହୁଛି। ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ନକ୍ଷତ୍ରର 2 ପାଦ ଏମାନେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଶନି କ୍ଷେତ୍ରୀ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶନି କ୍ଷେତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ଗଣ। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱଭାବ, ଏମାନଙ୍କର ଅହଂ ଭାବ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ପରିମାଣ ଟିକେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନିଜର ଧନ, ନିଜର ପଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଗର୍ବୀ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ରହିପାରେ। ଯଦି ଦେଖିବା, ଏମାନେ ତାଙ୍କର କୃପଣ ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ରହିଥାଏ। ଦାନ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଦାନ କରନ୍ତି, କରିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି 3 ଥରରେ ଏମାନେ ଦାନ କରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଟିକେ। ମାନେ ଆତ୍ମା ରାଗୀ, ଏମାନେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ରାଗିକି ରହିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏମାନେ ମାନି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ରହୁଛି, ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରାଗଲାନି, ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲାନି, ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ବା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ରାଜବଲ୍ଲଭ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ଏମାନେ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଯଦି ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏମାନେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଅନେକାଂଶରେ ଏମାନେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଶତ୍ରୁ ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନତମସ୍ତକ ରହିବା, ପରାଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା,
रूपवंत होती किंतु एम शरीर टिके शुष्क रही है माने लंबा एम हाइट टिके अधिक रही है एवं सब हाथ गोड़ मुह एम लंब भाव रही है सुखिला देह स्ट्रंग बहुत एम भितर किंतु एम देह टिके सुखिला भाया देखा जाए एमाने रूपवंत होती एवं एमाने श्रृंगार विलासी होती अर्थात निजक सजेवा डेकोरेट करवा झील मान क्षेत्र टी अधिक देखा जाए से प्रकार रही है पुओ मान क्षेत्र में परिलक्षित हुए निजक सजे हवा देखे हवा निजक रूपचर्चा रखा यही प्रकार स्वभाव मान भर किसी देखा जाए जी देखा एमानकर टिके क्रोध स्वभाव रही है चक्षु सामान्य रक्त वर्ण रही है कर्कश दृष्टि माने जहाँ को देखिए टिके राग व क्रोध स्वभाव देखला भाया आखि देखा जाऊ थाए एमानकर जदि देखिबा एमाने तांकर दाम्पत्य जीवन जदि देखिबा एमानकर दुई भाज्यार जग रही है अनेक समय जदि तांकर सप्तम भाव शुभ ग्रह मानकर दृष्टि शुभ ग्रह मानकर अवस्थान बृहस्पति चंद्र इत्यादि दर्शन दृष्टि रोची अवस्थान कर सप्तम स्थान रे निश्चित भाव में एक पत्नी जीवन कटिपे ना अनेक समय एमाने मतांतर मनांतर होकर पत्नी विच्छेद विवाह विच्छेद सृष्टि हो पारे द्वितीय विवाहर जग एमानकर सृष्टि हो पारे एमानकर टिके रति प्रिय होती एवं सेक्सुअल एक्टिविटी प्रति एमानकर सामान्य दुर्बल रही है यही दृष्टिकोण एमाने अनेक समय किसी भूल डिसीजन लाइफ रे नियंती जहाँ पर मुहूर्त बहुत पश्चाताप करने पड़ता है आतुरी तुरुतुरिया होती अर्थात एम सामान्य किसी गोटे कार्य जो करने जाऊँच बुझी विचारिक नक हठात डिसीजन नहीं जाती पर मुहूर्त पश्चाताप करवा क्या गोटे भूल हो जाए अनुतप्त हवा यही प्रकार कर्म द्वारा निंदित हवा समाज में अनेकांश लक्ष्य कराने जब देखा ख्यातनाम होती निश्चित भाव में एमती किसी कर्म द्वारा पद द्वारा राजनैतिक क्षेत्र में हो समाज में किसी कार्य द्वारा उच्च पद मान सम्मान अधिष्ठित हवा सम्मान प्राप्त करवा देश विख्यात कीर्ति स्थापन हवा यही प्रकार अनेक लक्ष्य कर देखा एमानकर अनेक विद्यार शिक्षा कर आग्रह रही है सबकि जिनस शिखार आग्रह रही है किंतु से गुड़ी पूर्ण जीवन में अनेक समय करना जहाँकि अल्प अधा विद्यार से सब जिनस गुड़िक रही जाए कंप्लीट करने विलंब हो जाए डेरी हो जाए असंपूर्ण भाव में अनेक जिन रखी दिखती एमाने निजर स्वार्थ को सब आग को रखी था एमाने सच्चरित्र होती सत्य न्याय मार्ग पथरे था किंतु जिते निज स्वार्थ बा निजर लाभर कथा आसो निजर किसी प्राप्तिर कथा आसो से निज स्वार्थवादी होती लंपट स्वभाव रही है एम धक्का बेईमानी करिपारंती निजर स्वार्थ एमानकर स्वभाव देखाए थे एमानकर हस्तर मत्स्य रेखा जहाँकि देखिए आपंकर मणिबंधर आप गोटे मीन सदृश चिन्ह रही है सेटा को मत्स्य रेखा कहुए ये रेखा निश्चित भाव में जातक को भाग्यवान श्रीवंत लक्ष्मीवंत करें मान धन सुख गृहभूमि इत्यादि प्राप्त करने सक्षम रही है एम देखा कपाल ललाट कर पुष्टि एवं कपाल तीन भाग्य दर्शन माध्यम आम वैदिक शास्त्र में यदि कपाल कथा देखा एमानकर ऊर्ध्व रेखा रही है जहाँकि एमानकर क्रोधी स्वभाव कर्कश स्वभाव टी परिलक्षित करते साधा भाव में साधारणतः देखा बहुत स्ट्रिक्ट होता है शिक्षक होती कौन से लेक्चर होती निश्चित भाव में छात्र मान मंगल बहुत स्ट्रिक्ट होती दंड प्रदान करते किंतु मंगल पाखर जो मैंने उपकृत होते निश्चित भाव में किसी कष्ट पाइले पर मुहूर्त बहुत सुख एवं से कर्म से संपूर्ण लाभ प्राप्त कर प्रकार रही है यदि देखा एमाने शरीर अनेक जगह जाईमंदा लक्ष्य करे एवं कर्ण एमानकर सामान्य बड़ एवं सुंदर होते एमाने श्रीवंत आजन्म सुखी जन्म समय मैंने सुख सौभाग्य अनेक समय भोग करते सामान्य कष्ट छाड़देले एमानकर किसी द्रव्य प्रति श्रद्धा जेकोसी द्रव्यटे मैंने किसी देखुं से जिन गोटे प्राप्त कर गोटे अभिलाष वृद्धि होता है यदि क्या कौनटे देखीदे से जिन निजे केमती पाइबे निजे केमती भोग करेंगे से जिन निज पाखे केमती रखिए यही प्रकार भावना एम भर रही है अनेक समय अनेक द्रव्य भल द्रव्य जहाँकि श्रद्धा एम रही है मैंने शत्रु दलन होती शत्रु
ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଲାଗିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବକ ହେଇଥାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସକାମ ଭକ୍ତିରେ ଏମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ରହିଥାନ୍ତି। ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରି ଟିକେ ଏମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଅନେକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ସକ୍ଷମ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ଆଡଭୋକେଟ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା କରିପାରିବା ସହିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳରେ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଆଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କରିପାରନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ। ଏମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଧନବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଧନ କମେଇବା ଧନ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ସନ୍ତାନ ଟିକେ କଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର 3 ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ମନାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇକି ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମନାନ୍ତର ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର। ମାତୃ ସେବାକାରୀ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ମାତୃଙ୍କର ଆଜ୍ଞାତ ନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିତୃଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବାଦ ବିବାଦ ମାନଙ୍କର ମନାନ୍ତର ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବଂ ବିଳାସୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବୁଲିବା ଖାଇବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହବି ରହିଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନିଜର ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ନିଜର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏମାନେ ଆଗାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧୀ କ୍ଷଣ କପି ହେଇଥାନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗିଯିବା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ବେଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ବା ସାମାଜିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଧା ଶତ୍ରୁତା ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଭୋଗ ହେଇଥାଏ। ଏମାନେ କାମାତୁର ହେଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ୱିକନେସ୍ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନେ ସର୍ବଜନ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଜାତ ହେଉଛି କ୍ରୂର ଏବଂ ହିଂସ୍ରକ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୁକ୍ତତର୍କ ନ କରିବାଟା ଭଲ ରହିବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏତିକି ସାବଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନିଜେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ରାଶିଯୁକ୍ତ ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ସହିତ। ଏହା ଥିଲା ସେହି ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କିଛି ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ହିସାବରେ ଆଉ କଣ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ରୋଗ କଣ ସବୁ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମାନେ ଶୃଙ୍ଗାରୀ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ନିଜକୁ ସଜେଇବା ରୂପଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଝିଅଟେ ହେଇଥିଲେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଦିଗରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ ଆଗ୍ରହୀ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଭିତରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ସରୀ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ତୈଳ ପ୍ରିୟ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୈଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ହଉ, ତୈଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୋବିଲ, ତୈଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖାଇବା ତେଲ ହଉ, ଯେକୌଣସି ତୈଳକୁ ନେଇକରି ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ସେ କର୍ମରୁ ମାନ ଧନ ଯଶ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭୟ ରହିଥାଏ, ଯେମିତି କୁକୁର, ବିଲୁଆ, ଶିଆଳ ବା ସର୍ପ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମାନେ
ନୀଳ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ହିସାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରତ୍ନ ହିସାବରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁତ୍ୱରେ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଖଣ୍ଡନ ହେଇଥାଏ। ଅନେକ ଜୀବନରେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଘର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ କିଛି କ୍ଲେଶ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ନିଜର କର୍ମକୁ ନେଇକରି, କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନକୁ ନେଇକରି। ଏବଂ ଏମାନେ କ୍ରୋଧ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବା, ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏମାନେ ଦାମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିବା, ସେ ଜିଦ୍ ଭୁଲ ହେଇଥାଉ ବା ଠିକ୍ ହେଇଥାଉ, ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅସ୍ଥି ଇନଫେକ୍ସନ ହେବା ବା ଚାଲି ନପାରିବା ବା ବଙ୍କା ହେଇଯିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅସ୍ଥିକୁ ନେଇକି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଶୂଳ ରୋଗ, ମଳଦ୍ୱାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅର୍ଶ ମଳ କଣ୍ଟକ ଭଗନ୍ଦର ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାତ ଏବଂ ପିତ୍ତ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବା ଫୁଲିବା ବା ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ନ କରିବା, ପିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା, ବୁଲେଇବା, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ବାତ ପିତ୍ତ ପ୍ରକୋପ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କଫ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଫ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ସମୟରେ। ଯଦି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଖାଦ୍ୟରୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ରୋଗ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଫୁଲିବା, ଫମ୍ପେଇବା, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ନ ହେବା, ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣ ବଧିରତା, କର୍ଣ୍ଣ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ପୂଜ ହେବା, ଏହି ପ୍ରକାର ସେଇ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକରି ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପାଦ ଯେମିତି ଫାଟିବା, ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯିବା, ଚାଲି ନ ପାରିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ପାଦକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନେକ ସମୟ କରିଥାଏ। ପକ୍ଷାଘାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏମିତି ପାରାଲିସିସ୍, କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍, ପକ୍ଷାଘାତ, ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଶରୀର ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଶରୀର କମ୍ପନ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ନ କରିବା, ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରିବା, ଏହି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ବୟସରୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ବାତ ରୋଗ, ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ଏବଂ କାଶ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମାଦି ରୋଗ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଗଲା ଟିବି, ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଲିଭର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆୟୁ ନାଶର କାରକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାଏ। ଏହି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର, ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ରିଷ୍ଟ, ଅପମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ, ସେ ବାଲ୍ୟ ବୟସରେ ଯଦି ଦେଖିବା 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 9 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ମାରାତ୍ମକ କୌଣସି ଜ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାଙ୍କି ଯିବା ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଜ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା, ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ ବୟସ ଭିତରେ। ଯଦି ଦେଖିବା 8 ବର୍ଷ 9 ମାସ 7 ଦିନରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଜଳ ଭୟ, ଜଳରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ବା ଭାସିଯିବା, ନୌକା ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼ିଯିବା, ପ୍ରାଣନାଶର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହେବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଲ୍ୟ ବୟସରେ 12 ବର୍ଷ 5 ମାସ 4 ଦିନରେ ରହିଛି ବସନ୍ତ ଭୟ, ମିଳିମିଳା ବସନ୍ତ, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଯାହାକି ଥଣ୍ଡା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା 17 ବର୍ଷ 11 ମାସ 24 ଦିନରେ ରହିଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ମତିଭ୍ରମ ହେବା ବା ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ସେ କାମ ନ କରିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। 25 ବର୍ଷ 5 ମାସ 2 ଦିନରେ ରହିଛି ସେ ମୂଳଦ୍ୱାର ଶୂଳ ରୋଗ, ମୂଳଦ୍ୱାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅର୍ଶ, ମୂଳ କଣ୍ଟକ ଭଗନ୍ଦ୍ର, ମୂଳଦ୍ୱାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏବଂ
30 ବର୍ଷ 5 ମାସ 3 ଦିନ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ଭୟ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଏ ଦନ୍ତଯୁକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିଆଳ କୁକୁର ବିଲୁଆ ସର୍ବମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭୟ। ଯଦି ଦେଖିବା 51 ବର୍ଷ 5 ମାସ 3 ଦିନରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମାରାତ୍ମକ କୌଣସି ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ରହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା 55 ବର୍ଷ 5 ମାସ 3 ଦିନରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମୂତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ, ସ୍କିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକରି ସେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର 90 ବର୍ଷ 5 ମାସ 2 ଦିନରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏକ ମାରକ ଯୋଗ ପୀଡ଼ା। ଏହି ପୀଡ଼ାରେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ ପୀଡ଼ା ବା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାଇପାରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମାରକ ପୀଡ଼ାରେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ରିଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିବେ କିପରି? ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧର ପୁଣ୍ୟବଳ ରହୁଛି, ପିତୃମାତୃଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁ ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା ବା ହିତ କାମନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ସତ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ରିଷ୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ସେ ରିଷ୍ଟରୁ କାଟିକି ସେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁଷ 95 ବର୍ଷ 5 ମାସ 3 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ହେବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ଥିଲା ସେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା। ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ କଥା, କିଛି ନକାରାତ୍ମକ କଥା, ଆପଣ କିଛି ଲୋକ ଭୟଭୀତ, ଦୁଃଖିତ, କଷ୍ଟ, ଚିନ୍ତିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ହବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷର ଅର୍ଥ ହିଁ ସେଇଆ। ଜ୍ୟୋତିଷ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିର ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ, ଆଲୋକର ଶାସ୍ତ୍ର ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା, ଆଲୋକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉଛି ଦର୍ପଣ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଖେଇବା ଆଉ ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେଇବା ବା ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଚରିତ୍ର, ନକାରାତ୍ମକ ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସୁଧାର କରିବ, ସଂସ୍କାରିତ ହବ, ସାବଧାନ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ କରିଥାନ୍ତା, ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଠୁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ଆଗେଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ମାନ, ଧନ, ଯଶ କମେଇବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ରହିବ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକର ତାର ଆୟୁଷ ତାର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହାନି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଗଲା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତା ଆଗରୁ ଆସିପାରେ। ଯଦି ତାର କର୍ମ କିଛି ଅକର୍ମ ଜୀବନରେ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆୟୁ ହାନି ହେବ ଏବଂ ସେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ଜୀବନରେ ରହିବେ। ଏମିତି କିଛି ଅକର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ ଭୋଗ କରିବା ସହିତ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। କିଛି ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା କହିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଟା ହଉନି, ସେଟା ହଉଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ହେଇପାରେ, ଆପଣ କଥା ସତ ହେଇପାରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା କାହାର ସମାନ ନୁହେଁ। କାହାର ରାଜଯୋଗ ରହୁଛି, କାହାର ଦୁର୍ଯୋଗ ରହୁଛି। ରାଜଯୋଗ ଅନେକ ଯେମିତି ରହିଲେ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ଅନେକ ଏପରି ରାଜଯୋଗ ସବୁ ରହିଛି। ଦୁର୍ଯୋଗ ଯେମିତି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ରହିଲା, ପାପକର୍ତ୍ତୀ ଯୋଗ ରହିଲା, ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ରହିଲା, ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ରହିଲା, এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦୋଷ ରହିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାତକର ମାତ୍ରା ରାଜଯୋଗ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ଯାହାର ଦୁର୍ଯୋଗ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜାତକ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ର, କଷ୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ତା ଜୀବନରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ବା ଦୁଃଖିତ ନାହିଁ କି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜାତକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦୋଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିକାରର ବିଧାନ ଅଛି, ଯେମିତି ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ, ତପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ, ଗ୍ରହରତ୍ନ ଧାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେଗୁଡିକ ଆପଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ନିରାକାର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବସ୍ଥିତ ସର୍ବକର୍ତ୍ତା ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବେ ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଜୀବନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ କର୍ମ ଠିକ ରଖନ୍ତୁ।
निजर संस्कार ठीक रखंतु निजर चरित्र ठीक रखंतु यदि जो नकारात्मक चरित्र कथा कहगला आप निश्चित भाव में सुधारतु निश्चित जीवन में आप सुख शांति मान सम्मान भोग करेंगे किसी सन्देह अवकाश ना आउ जो कथा रहा किसी लोक मृत्यु कथा को शुणी से किसी लोक अच्छा निज मृत्यु को शुणापी चाहती मृत्यु विषय जानापी चाहती यदि कि शुणी भी दौरान जाणी जाऊँ इरिटेट हो जाती से बेकार कथा कहते किए कौन ये सब कथा आप सकारात्मक भावना पॉजिटिव भावना आप जानतु जीवन ध्रुव सत्य हूँ मृत्यु आ से मृत्यु जिते सत्य आम कहीं मन आप रखुना आप शुणिकी कहीं घृणा करुँच भयभीत कहीं होती निश्चित भाव में जदि देखु प्रत्येक लोक उठला मात्र सकाल से चिंता कौन खाइबी कौन धन केमी कमेबी केमी बेपार वाणिज्य करी कौन भल जिनसा पिंधि घरटा करी क्या लुटपाट करी क्या पाखु धन मारी छाटिक नहीं आसबि ये भावना किंतु भूली जाती मन रखते मोर मृत्यु उठला मात्र मन पकाते मोर मृत्यु अच्छी सामने गोटे दिन कटिगला काली पुणी आज गोटे दिन कटिगले फेर मृत्यु निकटवर्ती मुझे निश्चित भाव में आप देखिए स्वभाव चरित्र अनेक परिवर्तन आसो से कुकर्म दुर्नीति भ्रष्टाचार करने भी आगभर हेबेनी समाज सुधरवा सहित निज मंगल हवा सहित समाज देश समस्त मंगल रही आम मृत्यु को भूली जाइचु से आम अकर्म कर चलीचु समाज नष्ट मानव समाज नष्ट सबकि नष्ट कर चलीचु आम मान निश्चित भाव से जे मृत्यु देवता देव देव महादेव संहार कर्ता निश्चित स्मरण करंतु चिंता करंतु आश्रित करंतु निजर दुख जणातु सत्पथरे रहंतु निश्चित आपणकर मंगल हब यही मोर से परमेश्वर निकट में प्रार्थना तेज दर्शक बंधु मोर आशा आपण ये कार्यक्रम माध्यम निजर ज्ञान वृद्धि करेंगे अनेक किसी नुआ कथा नुआ तथ्य जानीपारे निजी को सावधान सचेतन करेंगे निजर भाग्य को आप स्वयं परिवर्तन करेंगे ज्योतिषकार भाग्य परिवर्तन ना यहाँ मन रखु ज्योतिष हूँ पद प्रदर्शक आपणकर ज्योतिष हूँ आपणकर भाग्यर दर्पण निज जीवन दर्पण से दर्पण देखंतु निजक परिवर्तन करंतु सुधारंतु आगंतु बढ़ंतु मंगल करंतु निजर देश तेरे दर्शक बंधु आम कार्यक्रम आज ये आम समाप्त करवा पुणी थे किसी नुआ कार्यक्रम नहीं मुझे उपस्थित हेबी आपण मान निकट में नमस्कार ओम नमः शिवाय जय जगन्नाथ।